जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक ਦੀ ਫੁਲਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਐਂਡ ਭੈਣ ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ 38 ਔਰ 39 ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਲੈਟਸ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਔਰ ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ ਜੀ। ਓਵਰ ਟੂ ਭੈਣ ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਰ ਜਿਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ, ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪੌਣ नौ द्वारे प्रगट किए, दसवां गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए पावनी, एक ना दसवां द्वार दिखाया। तह अनेक रूप नौ नवनिध, तिसदा अंत न जाई पाया। कहे नानक हर प्यारे, जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया। अज आपां आनंद साहब दे विचार करदियां पौड़ी दर पौड़ी समझदियां अज 38 नंबर ते 39 नंबर पौड़ी दी विचार आपां रल मिल के सांझी करांगे। जदों भी असी इस पौड़ी नूं पढ़ना है ते पढ़न लग्गियां अक्सर असी कई बारी पढ़दे हां हर जियो गुफा अंदर रख के। इनू असी इकट्ठा हर जियो इकट्ठा नहीं पढ़ना, हर ते विश्राम फिर गुफा अंदर रख के इस तरह। ते जेड़ा अखीर ते असी पढ़दे हां कहे नानक हर प्यारे जियो, इनू इस तरह नहीं, कहे नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख के इस तरह पढ़ना, इत्थे विश्राम देना। ये गल सांझी करनी तां करके जरूरी है। बहुत भैन भरावां नूं पता भी होएगी, पर बहुता करके जदों असी गुरबाणी पढ़दे हां तां पाठ करदे हां असी हर जियो जिहड़ा वा ओह इकट्ठा पढ़ जांदे हां। ओहदे नाल जिहड़े अर्थ ने वो कई बारी स्पष्ट नहीं होंदे। गल इहदे विच गुफा ते दसम द्वार दी जिहड़ी गल आ वो आपां समझदे हां। बहुता करके जिहड़ियां गुफावां हुंदियां ने, गुफावां नूं कोई बहुते दरवाजे नहीं हुंदे, एक ही बस इंज खुला जिहा हुंदा है ते लोग गुफा दे अंदर जिहड़ा ने वो चले जांदे आ। पर इत्थे सच्चे पातशाह ने हर जियो गुफा अंदर आके वाजा पवन वजाया, वजाया वाजा पौन 9 द्वारे प्रगट किए, 10वां गुप्त रखाया। इत्थे द्वारियां दी दरवाजियां दी जिहड़ी गल आ वो नाल कीती है। जे असी दसम द्वार दी गल करिए ते दसम द्वार दी गल करदियां होइयां कई विचारां साडे दिमाग दे विच जिहड़ियां ने वो आके सांझियां हुंदियां ने, कई विचारां असी सुणियां ने। 10वां द्वार जां 10वां द्वार खोलना, 10वें द्वार दी विचार करनी, आख्या जांदा जिहदा 10वां द्वार खुल गया समझो ओदा रब नाल मेल हो गया। ये जिहड़ियां विचारां ने, ये जिहड़ी जुगत ने, ये जोगी बहुती अपनाउंदे सी। पर धन गुरु नानक पातशाह ने तां ये गल आखी आ भी जोगी नूं जुगत दा पता ही कोई नहीं। आपां गुरबाणी च पढ़दे हां जे जोगी नूं जुगत दा नहीं पता तां धन गुरु नानक पातशाह दे घर जन्म लैण वाले बाबा पिरथी चंद नूं भी गुरु नानक पातशाह ने प्रवान नहीं किया, क्योंकि वो भी जोगी जोग मत दे विच जिहड़ा वो चलदे सी। ठीक, बाबा श्री चंद जी, बाबा श्री चंद बाबा श्री चंद ने जे जोग मत का जिहड़ा वा वो प्रचार किया तो धन गुरु नानक साहब ने उन्हां नूं भी प्रवान ना करके जिहड़ा गुरता गद्दी दा वारस भाई लहणा जी नूं जिहड़े बाद विच गुरु अंगद साहब बने उन्हां नूं बनाया
ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਜਿਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਜਾਣੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ, ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਧੁਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ ਬਾਹਰਲੀ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਧੁਨੀਆਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅਗਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਜਾਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਖ, ਨਗਾਰੇ, ਛੈਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਸੰਖ ਵੱਜੀ ਜਾਣ, ਕੱਲੇ ਛੈਣੇ ਵੱਜੀ ਜਾਣ, ਕੱਲੇ ਨਗਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਜੀ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਕੱਲੇ ਸੰਖ ਨੂੰ, ਨਗਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੈਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਪਲੇ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਤਬਲਾ ਵਜਾਈ ਜਾਣ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਹੀ ਵਜਾਈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਤਬਲਾ ਹੀ ਵਜਾਈ ਜਾਣ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਛੱਡੋ, ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੇ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਣ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੁਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਵਾਜਾ ਤਬਲਾ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਤੇ ਗਾਓ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਿਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਆ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ਰਧਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਥੇ ਭਾਵਨੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਚਰਣ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ। ਦਿਮਾਗ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਚੀ ਮਤ ਨੇ ਵਸਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਹੀ ਉੱਚੀ। ਉੱਚੀ ਮਤ ਨੂੰ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਉੱਚੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਚਰਣ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਮਤ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਤ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਨੇ ਸਾਈਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਖੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਮਤ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਮਤ ਹੋਣੀ ਕਦੋਂ ਆ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰ ਦਿਖਲਾਈ ਮੋਰੀ। ਮੋਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਜਿਤ ਮਿਰਗ ਪੜਤ ਹੈ ਚੋਰੀ। ਜਿੰਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੜਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਤ ਮਿਰਗ ਪੜਤੇ ਹੈ ਚੋਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਜੋਤ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੂੰਦ ਲਈਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਭਾਵ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਜੀ ਵਾਲੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੱਤ ਲਈ ਆ ਵੀ ਸਵਾਸ ਚੜਾ ਲਓ ਤੇ ਸਵਾਸ ਲਾ ਲਓ। ਇੰਜ ਸਾਹ ਖਿੱਚੋ ਵਾਹਿ ਕਹੋ, ਇੰਜ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਗੁਰੂ ਕਹੋ। ਹਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਧੀਆਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤਿਆਗੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਬਾਅਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਧੀਆਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਘੜਿਆਲ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇੰਜ 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ ਵੀ ਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਆ ਸੰਤ, ਇਹਦਾ 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਗੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਤੇ ਤਾਲੂ ਨੂੰ ਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਤਾਲੂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਸ ਟਪਕਦਾ ਹੈ। ਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਪਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਲਾਈਵਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝਾ ਪਿਆ, ਹੋਸ਼ੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੁੱਝਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਦਿਖਲਾਈ ਮੋਰੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਜਿਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ
ਪਵਨ ਜਾਨੀ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਵਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਟਿਕਿਆ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਟਿਕਿਆ, ਮੇਰਾ ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਟਿਕ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਵਾਜਾ, ਗੁਰਮਤ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਭਾਵਨੀ ਲਾਈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮਨ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਉਹੋ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ। ਅੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ, ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਾਉਣ, 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ 9 ਦੁਆਰੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 2 ਅੱਖਾਂ ਨੇ, 2 ਨੱਕ ਦੇ ਛੇਕ ਨੇ, ਕੰਨ ਨੇ, 1 ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇ 2 ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ। ਇਹ 9 ਦੁਆਰੇ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ ਸਾਹਮਣੇ। ਵੈਸੇ ਜਨਮ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 9 ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕਮਾਂਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਪਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਇਹ ਗੁਪਤ ਆ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹ ਦੇਖ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਸੋਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਟਿੱਬਾ ਹੋਇਆ ਮਨ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਿਲਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨ ਟਿੱਬਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਆ ਉਹ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੀ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਟਿੱਬਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਸੀ। ਤੇ ਖੁੱਲਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਇੱਕ ਨਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਗੁਰ ਦਿਖਲਾਈ ਮੋਰੀ ਜਿਤ ਮਿਰਗ ਪੜਤੇ ਹੈ ਚੋਰੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਆ, ਜਾਨੀ ਮੇਰੀ ਮੱਤ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਮੇਰਾ ਆਪੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ, ਜਦ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਹੀ ਮੇਰਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਆ। ਮੱਤ ਕਿਹੜੀ? ਉੱਚੀ ਮੱਤ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਮੱਤ, ਗੁਰਮੱਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਦੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਭਾਵਨੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗੇ ਸੋ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਰਮ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸੂਲ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਜੋ ਬੀਜਾਂਗੇ ਸੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ,
ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆ ਬੀਜਿਆ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਐਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਵਨਿਧ ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਹਰ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਫਿਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਆਖੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਨੌ ਨਿਧਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਈਏ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬੇਅੰਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਆ। ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰੇ ਜਿਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ। ਹਰੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਇਹ ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉੱਚੀ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਸਵਾਸ, ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਸਵਾਸ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਮਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਇਹ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਟਿਕਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਟਿਕਾ ਲਈ, 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਜਿੰਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਲਾ ਜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਓ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਖੋਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੋਲਣਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੰਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕੇ। ਜੇ ਭਲਾ ਮੰਨ ਵੀ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਲਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਪਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਪਤ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲਣਾ। ਜੇ ਖੋਲਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 3 ਸੱਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਸੱਸਾ ਸੁਣਨਾ, ਦੂਜਾ ਸੱਸਾ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸੱਸਾ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਸਮਝਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ 3 ਸੱਸੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਆਪੇ ਹੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੁੰਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਕੁੰਜੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋੜ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਖੋਲ ਕੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੇ ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੰਮ ਅਕਲੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਮੱਤ, ਤੇ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ ਭਾਵਨੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਆਪੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੱਚਖੰਡ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚਖੰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਗੀਤ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸੋਹਿਲੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੋਹਿਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਚੇ ਘਰ ਗਾਵੋ, ਗਾਵੋ ਤਾਂ ਸੋਹਿਲਾ ਘਰ ਸੱਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੋਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਘਰ ਗਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਦੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਕੀ ਵਿੱਚ ਜੋਤ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ ਆ, ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਚੋਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਝੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਰਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਰਾਗ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ 17 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੋਹਿਲਾ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਿਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੋਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸੋਹਿਲਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਨ ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦਨ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਦਨ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਨੰਦ, ਉਦਨ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਏ। ਜਿੱਦਨ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸੱਚ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਆਸਾ ਕੀ ਕੁਆਰ ਵਿੱਚ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ।
ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੱਚ ਨਿਕਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਆ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੀ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ। ਜਦ ਜੀਵਨ ਸੱਚ ਵਾਂਗ ਜਿਉਣਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀਵਨ 'ਚ ਢਾਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਟਿਕਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਤੀਰਥ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਰੋਗ ਇਕਲਾਪੇ ਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਡੱਕ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਟੀਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਝੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਗਾਏਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਚੇ ਘਰ ਗਾਵੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਸੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ? ਸੱਚਾ ਘਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਓ ਭਾਵ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਤ ਸੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਿਲਾ ਗਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਲਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਕੱਲਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਵੋ ਤਾਂ ਸੋਹਿਲਾ ਘਰ ਸਾਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਧਿਆਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਬੈਠ ਕੇ ਸਦਾ ਉਸ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਸ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀ ਗਾਉਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਝੰਡੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ, ਫਿਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸੱਚ ਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਗਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਜਦ ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੱਚੋ ਧਿਆਵੇ ਜਾਂ ਤੁਧ ਭਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾ ਬੁਝਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਭਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਭਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਵੀ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਉ, ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਮੇਰਾ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਉ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਾ? ਫਿਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਾ? ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸੱਚਾ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਬੜਾ। ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਔਖਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਮ ਕਹੋ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਮੈਂ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਖੱਦਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵਾਲਾ ਖੱਦਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਲੈਣ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਗਾਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨਾ ਬੁਝਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸੱਚ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ ਸੱਚ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੋਲਿਆ ਸੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸੱਚ ਥੋੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੋਲਿਆ ਸੱਚ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨਾ ਬੁਝਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵੇ। ਸੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ੂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਰਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਢਹਿ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਤੁੱਠਾ ਨਿਧਾਨ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਤੁੱਠਾ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਨਾ ਦੂਜਾ ਵਿਖਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਦਰ ਨਾ ਵਿਖਾਈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ 30 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਖਣੇ ਔਖਾ ਸੱਚਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ 30 ਨੰਬਰ ਹੀ ਕਰ ਲਾ, 30 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇ, 3 ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਊਂਗਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੱਚ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਕੀ ਵਿਖਾਏਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੇਸ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਾਸ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ, ਤਰਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਜੇ ਤਰਲਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰੇਸ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ,
मैं दुआरे ते आया सा, मैं डिग्या सा, ये तां कोशिश करें, ये तां आखेगा ना। अगे सच्चे पातशाह ने कहे नानक सच सोहिला, सच्चे घर गावे सोहिला, रब दी खुशी दा गीत, परमेश्वर दी सिफत सलाह दा गीत गाया अदों ही जाना है जदों हिरदा सच्चा होएगा। ते हिरदा सच्चा कदों आना? जदों सत संगत विच, गुरु दी संगत दे विच बैठ के असी उपराला करांगे सच बोलण दा, सिੱਖਣ दा, सच अपने हिरदे च वसाउण दा। जदों सच हिरदे विच वसाउण दा उपराला कीता, फिर किरदार भी गुणा वाला हो जाएगा। जदों किरदार गुणा वाला हो गया, फिर समझ लगनी आ डिठे सभे थाम नहीं तुद जे है। फिर इस गल दी समझ लगनी आ भी तुहाडे नाल मिल बैठन वाली जगह दे बराबर कोई जगह ही नहीं हैगी। सच्चे पातशाह डिठे सभे थाम, मैं सारियां जगह देखियां, पर तुहाडे नाल मिल बैठन दे बराबर वाली कोई जगह लभी ही नहीं, कोई है ही नहीं। सत संगत तो बिना कोई दूजी जगह है ही नहीं। कोई होवे तां दसीए, पर ये तां होएगा जिधर किरदार गुरु वाला बन गया। अज असी कहने आ, असी कहने गुरु नूं मनना बहुत वड्डी गल है, छोटी गल नहीं है। गुरु नूं मनना बहुत वड्डी गल है जिहड़े गुरु नूं मनदे ने। पर सब तो जरूरी आ जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। गुरु दी मनना बहुत वड्डी गल, सब तो वड्डी गल है गुरु दी मनना। असी गुरु नूं बहुत मनदे हैं, पर गुरु दी मनन लग्या किते ना किते थिड़क जांदे। ज्ञान जिहड़ा है ये सुन के ते पढ़ के मिलना है, इहदे च कोई शक नहीं। ज्ञान लैण वास्ते सुनना भी पैना है, पढ़ना भी पैना है, सब कुछ करना पैना है। पर जिन्नी देर तक मन्नांगे नहीं, उन्नी देर तक ज्ञान लैण दा फायदा कोई नहीं। जिन्नी देर सुन लिया, पढ़ लिया भी 10वां द्वार गुरु ने दिखाउणा, गुरु दे द्वारे तो धन गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी पढ़िया उच्ची मत होनी आ, 10वां द्वार तां खुलना है। पर जो मन्नांगे, जदों उच्ची मत लवांगे, खुलूगा फिर। कुंजी गुरु ने तां देनी आ, क्योंकि असीं घर दी चाबी किन्नू देने, जिहदे नाल बड़ा प्यार होवे। हर एक नूं तां नहीं अपने घर दी चाबी फड़ा के चले जाईदा भी लो जी हस्सी दा, खेडी दा, बोली दा, चाली दा, सारियां नाल। पर घर दी चाबी ओनू देईदी आ जिहदे नाल बहुत प्यार होवे, जिहदे ते विश्वास होवे भी इन्ने अमानत च खयानत नहीं करनी। गुरु दे कोल कुंजी है, पर मिलनी उदों ही है जदों प्यार हो गया, जदों शरधा लग गई, जदों भावनी लग गई। नहीं तो असी बहुत टाइम पहले एक जिहड़ी कहानी सी ना सांझी कीती सी। जिवें एक तोता फड़ लिया सी ना किसी ने, शिकारी ने। तोता कहंदा मैनू मारी ना, कहंदा मैं तैनू गुर दे के जाऊंगा जिंदगी जीण वास्ते, तेरे काम आउणगे हमेशा। वो कहंदा बई क्यों? मैं तो भी हुण तू मेरे हत्थ आ गया, मैं नहीं हुण तैनू छड्ड। कहंदा नहीं तू मैनू कहंदा छड्ड तां सही, मैं तैनू कहंदा गुर दसूंगा। तोता कहंदा बीत गए ते भरोसा जिहड़ा बीत गए ते कदी पछतावा नहीं करना। पहला गुर ये दस्सिया सी। दूजा गुर उन्हें क्या कहंदा असंभव ते भरोसा नहीं करना। मुड़ के तोता कहंदा मैं मेरी जान निकली जाती आ, मैनू छड्डूंगा तो मैं तीजा गुर दसूंगा। जदों शिकारी ने छड्डिया ते तोता टाणी ते बह गया। वो कहंदा हुण तां दस दे, कहंदा तीजा ये सी मेरे पेट दे विच 2 हीरे आ, जे तू मैनू मार दिंदा ते तैनू हीरे मिल जाने सी। शिकारी मत्था फड़ के बह गया, कहंदा हो, कहंदा मैं तां एवें ही छड्डता। वो कहंदा तू तो इहो ही सबक नहीं, ये वाला जिहड़ा सबक आ तू तो हुणे ही भुल गया। कहंदा मैं क्या सी बीते ते पछतावा नहीं करना ते असंभव ते विश्वास नहीं करना। कहंदा हो सकदा मेरे इन्ने के ढिड दे विच हीरे लुके होण, असंभव है ना, तू विश्वास कर लिया। ते कहंदा बीते ते पछतावा, ते तू हुणे ही पछतावा करन लग पिया भी मैं तैनू क्यों छड्ड दित्ता। हुण असीं कि असंभव गल आ भी वो कहंदे जबान पिछे नूं लाओ ते अनहद रस चोएगा, चुंदा किते। असीं वो असंभव गल ते विश्वास करके असीं डिग्रियां लैण, सर्टिफिकेट लैण, असीं 10वीं द्वारा खिलाउण तुर पैंदे आ। मुड़ के एक फिर पछतावा भी करदे यार इन्ना समय एवें गवा लिया, हासिल तां कुछ नहीं होया, फिर बीते ते पछतावा करदे आ। ते जे भला पहलों ही बाणी चंगी तरह पढ़ लेंदे, जे गुरु दी मन लेंदे, ते फिर इधर उधर जांदे, फिर सच दा सोहिला गाउंदे।
ਹੈਗਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਗਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਇਆ ਸੱਚ ਦਾ ਸੋਹਿਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ 25,000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਆਪ 25,000 ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ 25,000 ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਲੱਭਣ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਹਾਗਣਾ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਲੱਭਣ ਤੁਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਲੱਭਣ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ ਵੀ ਮਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਡੀਕੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਭੈਣੇ ਉਡੀਕੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖਾਂਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਗਾਇਆ, ਜਿਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਖੁੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਖੁੱਲਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ। 6 ਸਤੰਬਰ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 1888 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਔਰ ਗੱਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਚੁਕਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਸੋਹਿਲੇ ਗਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ ਭਾਵਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਬੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਆਪ 25,000 ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਭਾਵਨੀ ਲਾ ਕੇ ਖੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਉੱਚੀ ਮੱਤ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਖੁੱਲ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਿੱਦਣ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਰ ਮੇਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਹਰ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੇ ਗੀਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ, ਫਿਰ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 40ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਜੀ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।